प्रोफैसर मनजीत सिंह जुड़ गए ने। प्रोफैसर मनजीत सिंह, स्वागत है तुहाडा जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। प्रोफैसर मनजीत सिंह जी, इस तो पहला जिहड़ी बाबे नूं सज़ा हुई है 20 साल दी, उस ते बाद जिहड़ी है सोसाइटी दी जागरूकता दी इत्थे गल हो रही सी ते इस तो बाद हुण असीं इह गल करदे हां तुहाडे नाल कि इस सज़ा के ऐलान तो बाद भी सारे जिहड़े नुमाइंदे ने बच के स्टेटमेंट्स दे रहे ने, मतलब कोई भी सामने तो आके जिहड़ा बिल्कुल जी बहुत वधिया फैसला होया, असीं जिहड़ा है कोर्ट दे इस फैसले का स्वागत करते हैं, इहो जिहा स्टेटमेंट मतलब हजे भी वोट बैंक वाली जिहड़ी चिंता है वो सता रही है। क्योंकि सारे जाके बाबे दे गोडे घुटदे आ। जिस तरह सरबजीत पंधेर होना ने पहला दस्सिया, असली गल ये है बाबे दे जेल च जाण दे नाल ना तो वो सारे पैरोकार जेल च चले गए, ना वो हालात खत्म हो गए जिन्हां चों बाबे पैदा हुंदे आ जी। इस करके सरकारां दा फेलर सब तो वड्डा ये आ कि ये ते वंदे मातरम दा उच्ची देनी बोलो, तुसी फिर होर कोई देश भगती दे काम करो, टेक्सट बुकां बदल दिओ, देश भगती ये नारे लाना नहीं होनी। लोकां नाल हड्ड भनवी मेहनत करके लोकां च रल के लोकां नूं ये जचा के कि असीं तुहाडे आ। ये तो लोकां नूं राजनीतिक लोकां नाल बिल्कुल टुट चुके आ। लोकां दा कोई इन्हां पार्टियां ते भरोसा नहीं, लोकां दा पुलिस ते भरोसा नहीं, लोकां दा एडमिनिस्ट्रेशन ते भरोसा नहीं, ब्यूरोक्रेसी ते भरोसा नहीं। कादियां सरकारां है? सरकारां ने अपने आप नूं इन्ना थल्ले कर लिया, इन्ना डेग्रेड कर लिया, इन्ना म्यार तो गिरा लिया कि हुण वो आपा तापी सारे इक्को जे हो के, ठीक है गल कि हुण वो चाहुंदे आ कि कोई वोट बैंकां होण ते बाबियां नूं बिना छतर छाया तो बाबे पणपदे नहीं। बाबियां लई पहिलां इन्हां पार्टियां ने ग्राउंड तैयार कीती। ग्राउंड किवें कीती कि ਜਿਹੜੇ दलित आ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਆ, मैं ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਪੰਚਕੂਲੇ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਬਾ ਭਗਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਕਹੂਗਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਓ, ਲਾ ਦੇਣਗੇ, क्योंकि वो बाबा भगत हैगे आ, वो देश भगत नहीं। जो पंचकूले च होया ओहदा सबूत आ। ये अजे भी सिख लैण साडे लीडर, भावें वो हरियाणे दी गवर्नमेंट आ, भावें वो दिल्ली दी गवर्नमेंट आ, कि जे देश भगती जगाउणी आ ते लोकां लई कुर्बानियां करो। अपनियां एसी रूम चों बाहर आके उन्हां नूं देखो, कल्ला रोटी खाण नाल किते दलित दे घर दलित दी जिहड़ी हालत उन्हां दी नहीं सुधर जाणी। तुसीं गेड़े मार आउणे, राहुल भी मार आउंदा आ, अमित शाह भी मार आउंदा, इहदे नाल की फर्क पऊगा? तुसीं लोक अपनियां खबरां लवाउंदे फिरदे आ। ठीक है, पर 32 लोग मर गए इत्थे। प्रोफेसर साहब तुसीं भी गल कीती है, पंधेर साहब होरां ने भी गल कीती है, जिहड़े लोग हाशिए ते ने इन्हां दे घरां दा कौन जिम्मेवार आ? जिहड़े लोग हाशिए ते ने, तुसीं भी ओह गल कर रहे हो, पंधेर साहब ने भी ओही गल कीती। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਆ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ? ਕਦੋਂ ਚੁੱਕੇਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ? देखो इन्होंने कभी रिजर्वेशन लै आउंदे आ, ओहदा किन्ना क लागू होया? 1960 तक इन्होंने पूरा यूनीवर्सल एजुकेशन करनी, सारियां नूं पढ़ाउणा सी। 70 साल हो गए, 1960 गए नूं भी 60 साल हो गए आ। अजे तक जिहड़ा ना अद्धी जनता जिहड़ी आ अनपढ़ां वर्गी आ, जानी तुसीं लिटरेसी कह लो, तुसीं 72-74% हैगी आ, पर उन्हां चों भी बहुत वड्डे जिहड़े एवें माड़े मोटे दस्खत करदे आ। इस करके एडे वड्डे देश नूं तुसीं इन्ना पछड़िया रख के की सबूत देना चाहुंदे आ? अज साडे मजदूरां दीयां जिहड़ियां तनखाहां, जिहड़े दलित आ, मनरेगा दे पिछे जनानियां मरदियां फिरदियां, वो भी तुसीं पैसे नहीं दिंदे। शर्म च डुੱਬ जाओ तुसीं। हैं इस तरह नहीं, तुसीं आटा दाल देती, किसी नूं कोई घ्यो देता, कोई चाह पत्ती देती, ये मजाक करदे हैं लोकां दी गरीबी नाल। ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਰੱਬੇ ਬਚਾਓ, ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਤੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੂਲ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਸੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ? नहीं देखो,
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜਟ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਥੋੜਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਦਾ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਹੈਲਥ ਤੇ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੀ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਗਰੀਬ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਥੋੜੀ ਲੈਣੇ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅੱਛੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਕੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੀ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ 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 ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆ 90-95% ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਉੱਥੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗਏ ਉੱਥੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਭਗਤੇ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਉਣੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਵਾਉਣੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਪਵਾਉਣੀ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ। ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਇੰਨੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੋ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਲਈ ਅੰਦਰ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਆਲੇ ਟਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਔਰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਪਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੈਲਕਮ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 200 ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਉਹ ਜੇ ਚਾਹਣ ਤੇ